इस तरीके दे नाल भारत के गृह मंत्री अमित शाह के वलों एक सख्त रुख अपनाउंदियां होइयां इस तरीके की टिप्पणी की जानी, की समझते हो जी इस गल नूं? देखो, अमित शाह ने पार्लीमेंट के विच बहुत इंडियन स्टेट का माइंड रिफ्लैक्ट कर दिता है कि असी कोई बंदा छड्डना नहीं हैगा। हुण सवाल ये है, चाहे तो प्राइम मिनिस्टर मोदी तो उसकी कैबिनेट 2019 झूठ बोलती सी, चाहे ये उस तो बाहर चला गया। नेहरू ते गांधी ने सिखां नाल विश्वासघात किया वादा करके, उवें अज ये दोबारा विश्वासघात नूं रिपीट किया है मोदी ते शाह की जोड़ी ने। जिहड़ी ये सिंह बंद ने, जिहड़ी उम्र कैद हुंदी है ऑर्डनरी केसिस दे विच 14 ते 20 साल की हुंदी है, साडे इन्हां बंदियां नूं इन्हां ने उम्र कैद की है टिल नैचुरल डैथ, जिहड़ी कि नहीं की जाती। किते ना किते अपने आप नूं पंजाब पक्षी जां पंथ प्रस्त जिहड़े दस्सण वाले लीडर नज़र आउंदे ने, उन्हां दे विचों लगदा है कि कोई पंजाब दे हक दे विच अज आवाज़ बुलंद कर सकदा है। सारे दिल्ली के गुलाम ने, चाहे इत्थे कांग्रेसी लीडर ने, चाहे वो टोपियां वाले ने, चाहे वो बादल दलिए ने, तो ईवन जिहड़े साडी सो कॉल्ड सिख लीडरशिप है उहदे विच भी बहुत बंदे दिल्ली के तोते बन चुके हैं। एवें सानू कदे कोई कह दिंदा है इत्थे बह जाओ, तरले लै लो, माफ़ियां मंग लो, ये फिर कौम का नहीं काम हैगा। जे माफ़ियां मंगनियां होंदियां तो फिर गुरु अर्जन पातशाह शहादत ना दिंदे, फिर गुरु तेग बहादुर पातशाह शहादत ना दिंदे, फिर जिहड़े भाई मती दास, सती दास, भाई तारू सिंह, साडे छोटे साहिबजादे बाबा बंदा सिंह बहादुर फिर तो स्टेट की ईन मन लैंदा। तो इन्हां दी गाइडिंग स्पिरिट जिहड़े लोग ने वो तो माफिया मंग के आए ने, ये साडी जिहड़ी गाइडिंग स्पिरिट है, साडे तो शहीद साडी गाइडिंग स्पिरिट है। काल कोठरियां च बंद कर दिओ, फांसी दे दिओ, साडे बंदे थोड़ी ईन मनन वाले नहीं हैगे। TV 84 ਦੇ ਨਾਲ जुड़े हो, मैं रजिंदर सिंह स्वराज। ये गल की जाए तो बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ समय ਤੇ ਜਿਹੜੇ पंजाब प्रस्त ਜਾਂ इंसाफ पसंद लोग ने उन्हां दे वल्लों ये डिमांड की जा रही है कि बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई होनी चाहिए है। तो इसे नूं लैके सेंटर सरकार दे वल्लों गुरु नानक साहब के प्रकाश पुरब के वेले भी जिहड़ा सी एक कह सकते हैं कि ऐलान किया गया सी। ते पिछले दिनों के विच भारत के गृह मंत्री मानयोग अमित शाह के वल्लों एक बयान दिता जाता है कि जिहड़े लोग अजे तक अपनियां सजावां नूं लैके, अजे तक कीते हुए कर्म नूं लैके मुआफ़ी मंगते नज़र नहीं आउंदे जां उन्हां दे मनां दे विच अजे भी पछतावा नहीं, तो उन्हां दी रिहाई बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इसे नूं लैके गलबात करांगे। और पिछले दिनों के विच बड़ैल जेल दे विच बंद बंदी सिंह भाई जगतार सिंह तारा दे वल्लों इहदे उपर अपना एक रिप्लाई भी दिता जाता है। तो उस रिप्लाई नूं लैके आए ने सीनियर वकील सिमरनजीत सिंह, उन्हां दे नाल गलबात करते हैं। सर, सब तो पहला स्वागत है जी। सत श्री अकाल जी। सर, सब तो पहला मुढ़ले रूप दे विच सवाल है, जिस तरीके दे नाल भारत के गृह मंत्री अमित शाह दे वल्लों एक सख्त रुख अपनाउंदियां होइयां इस तरीके की टिप्पणी की जानी, की समझते हो जी इस गल नूं? देखो, अमित शाह ने पार्लीमेंट के विच बहुत इंडियन स्टेट का माइंड रिफ्लैक्ट कर दिता है कि असी कोई बंदा छड्डना नहीं हैगा। तो असी महसूस करते हैं कि जिहड़ा सिख केस है वो प्रॉपर ढंग नाल दुनिया के अगे रखिया ही नहीं गया है। पहली तो गल ये हैगी है कि असी उस चिट्ठी राही भाई जगतार सिंह तारा, भाई परमजीत सिंह प्योरा उन्होंने एक चिट्ठी लिख के आपका जवाब दिता है। उहदे विच उन्होंने अमित शाह नूं आपका शीशा दिखाता है। हुण जदों देश का प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी 27 सितंबर 2019 नूं गुरु नानक पातशाह के गुरपुरब ते ऐलान करता है कि मैं ये 8 बंदी सिंह जिहड़े आ छड्ड देने ने, जिन्हां दीयां लंबियां सज़ावां हो गईयां ने, ते उहदा ही जिहड़ा होम मिनिस्टर है वो अज 4 साल बाद कहता है कि वो तो गल झूठी हैगी है, असी नहीं छड्डदे। हुण सवाल ये है, चाहे तो प्राइम मिनिस्टर मोदी तो उसकी कैबिनेट 2019 झूठ बोलती सी, चाहे ये उस तो बाहर चला गया। तो असी इंडियन स्टेट को दस देना चाहुंदे हैं इन्हां लोकां नूं कि सिखां 1947 दे विच जिहड़ी जड़ हैगी है कि पंजाब एक वक्री स्टेट सी, वखरा देश सी। एक ट्रीटी ऑफ लाहौर हुई है 19 मार्च 1846 नूं, जिहदे विच नाबालग बादशाह दलीप सिंह
ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੀਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਲਗ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਾ ਖਿੱਤਾ ਦਿਆਂਗੇ ਜਿਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣੋਗੇ। ਉਸ ਟਰੈਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ DNA ਹੈਗਾ ਮੋਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਹੀ ਹੈਗਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ, ਉਵੇਂ ਅੱਜ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੋਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਹਾਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿੰਘ ਬੰਦ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਰਡੀਨਰੀ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਤੇ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਟਿਲ ਨੈਚੁਰਲ ਡੈਥ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ 35 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ 30 ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ 25 ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਬਰੂਟਲ ਕਿਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਰ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਟੇਨਸ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਓਪਨ ਜੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੂਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਫਾਂਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਾਈ ਸੀ ਜਿਹਨੇ 50-55 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਕੱਟੀਦਾ ਕੱਟ ਪੀਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਵੇਂ ਕੱਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ 8 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ 8 ਵਾਰੀ ਫਾਂਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾਤੀ। ਰਜੀਬ ਦੇ ਕਾਤਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੂਲਨ ਹੈ ਜਿਹਨੇ 22 ਠਾਕਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ 46 ਪਰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਆ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ BJP ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 28 ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਐਡਾ ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ RDX ਸੀ ਉਹਦਾ ਐਡਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਧਮਾਕਾ ਸੀ ਕਿ ਰੇਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੱਬੇ ਮੈਲਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਲਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 35 ਸਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ UAP ਦੇ ਡਰਕੋਨੀਅਨ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ 6 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੋਰਚਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਓਵਰਆਲ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜੀਏ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈਗਾ, ਦੇਸ਼ ਹਿੰਦੂ ਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੰਦਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ RSS ਜਦੋਂ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ UP ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਕੋਰਟਸ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਆਫ ਵਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੰਦੀ ਕੈਦੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਸਾਨੂੰ UN 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ UN ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਐਡੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਰੂਲਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ, ਇਹ ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ 8 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਸੂਸ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਹਿਊਮਨ ਹੈ, ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਸੂਸ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ UN 'ਚ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਾਹੀ ਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਹੀ ਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ।
ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਗੜੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਤਗੜੇ ਨੇ, ਨਾਗੇ ਤਗੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਨਾਗਿਆਂ ਨਾਲ 2015 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇੰਡੋ ਨਾਗਾ ਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਐਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਤਰਲੇ ਲੈ ਲਓ, ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗ ਲਓ। ਇਹ ਫਿਰ ਕੌਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਸਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ, ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਈਨ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨੋਬਲ ਤੋੜਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰੇ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰੇ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡਿੰਗ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਕਿਪ ਕਰ ਗਿਆ ਮਾਈਂਡ 'ਚੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡਿੰਗ ਸਪਿਰਿਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਈਡਿੰਗ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਡੀ ਗਾਈਡਿੰਗ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਠਰੀਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਈਨ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਜਾਂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੋਪੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਦਲ ਦਲੀਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸੋ ਕਾਲਡ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤੋਤੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਰੀਆਰਗਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਗਾਈਡਿੰਗ ਸਪਿਰਿਟ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗਾ, ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਹ ਲੋਕ 1000 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵੇ ਆਪ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਮਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।